اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے سولر سسٹم کے اندھیروں میں ایک آبجیکٹ موو کر رہا ہے 4.5 بلین ایئر سے ہمارے سولر سسٹم کے گیٹس کلوز رہے. ہر آبجیکٹ راک کومیٹ ایسٹرائڈ یہیں بنا آربٹ کیا اور ختم ہوا. لیکن ہیومن ہسٹری کی یہ پہلی ایسی ڈیکیڈ جس میں ہم نے 3 ایسے آبجیکٹس دیکھے جو ہم سے بلونگ ہی نہیں کرتے. تو دور بہت دور ہمارے سولر سسٹم کے باہر ایک چیز اسپیس کے اندھیروں کو کاٹتے ہوئے بنا رکے ہماری ڈائریکشن میں بڑھ رہی ہے. یہ ایک کومیٹ بھی ہو سکتا ہے یا ایسٹرائڈ بھی. لیکن جب ایسٹرونامرز نے اس کی اسپیڈ کیلکولیٹ کی تو ان کی اسکرین پر ایک ہی ورڈ آیا, انٹرسٹیلر. یعنی یہ ہمارے سولر سسٹم کے باہر کسی اور سولر سسٹم سے آیا ہے اور یہ شاید ہماری ملکی وے گیلیکسی کے اس ایج سے آیا ہو جسے ہم نے کبھی دیکھا تک نہیں. لیکن سوال صرف یہی نہیں کہ یہ کیا ہے اور کہاں سے آیا. سوال یہ بھی ہے کہ 19 دسمبر 2025 کو جب یہ ارتھ کے سب سے کلوز ہوگا تو کیا یہ سائلنٹلی گزر جائے گا یا یہ یونیورس کے نئے سیکرٹس کو ریویل کرے گا. تو اس جرنی میں مجھے جوائن کریں تاکہ ہم کچھ ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینس کر سکیں, کیونکہ یہ آبجیکٹ جو آپ آج دیکھنے جا رہے ہیں وہ لائف میں شاید دوبارہ کبھی نہیں دکھائی دے. اور یہ آبجیکٹ کچھ اور نہیں, یہ انفیمس کومیٹ 3I ایٹلس ہے. تو یہ سب شروع ہوا 1 جولائی 2025 کو جب چلی میں موجود یہ سروے ٹیلیسکوپ ایٹلس, جس کی فل فارم ایسٹرائڈ ٹیریسٹریل امپیکٹ لاسٹ الرٹ سسٹم ہے, ایک آبجیکٹ کو اسپاٹ کرتا ہے. بیسیکلی ایٹلس جس کی یہ روٹینلی جاب تھی کہ ہر رات ایسے تھریڈس یا مائنر آبجیکٹس کو ڈیٹیکٹ کرنا. لیکن یہ آبجیکٹ بہت فینٹ اور اتنا فاسٹ 137,000 مائلز پر آور سے موو کر رہا تھا. ایٹلس سروے ٹیم نے امیڈیٹلی MPC یعنی مائنر پلانٹ سینٹر کو یہ ڈیٹیکشن سبمٹ کی اور فردر آبزرویشن سے یہ کلیئر ہوا یہ آبجیکٹ 2 منتھس پہلے بھی ZTF یعنی زویکی ٹرانزینٹ فیسلٹی سے ڈسکور کیا جا چکا ہے. تو جب ایسٹرونامرز نے اس آبجیکٹ کے آربٹ کو انالائز کرنا شروع کیا تو کیلکولیشنز نے ایک ہی چیز ریویل کی, اس کی ہائپربولک ٹریجیکٹری. ہائپربولک ٹریجیکٹری آبجیکٹ کی ایک یو شیپ کرو موونگ ڈائریکشن ہوتی ہے جس سے یہ ریویل ہوتا ہے کہ یہ آبجیکٹ سن کی گریوٹی سے انفلوئنس نہیں ہوتا. یہ صرف 1 وے ٹکٹ کے ساتھ آیا ہے, جبکہ نارملی آبجیکٹ جو ہمارے سولر سسٹم سے بلونگ کرتے ہیں وہ ایک ایلپٹیکل آربٹ میں موو کرتے ہیں. تو امیڈیٹلی ایسٹرونامرز کو یہ بات تو کنفرم ہوئی کہ یہ انٹرسٹیلر اسپیس سے آیا ہے, یعنی ہمارے سولر سسٹم کے باہر کسی اور سٹار سسٹم سے آیا ہے. اور پھر اسے نام دیا گیا 3I ایٹلس, 3 for third, I for interstellar and Atlas for telescope جس نے اسے ڈسکور کیا. لیکن ابھی بھی سوال یہ ہے کیا یہ کوئی کومیٹ ہے, ایسٹرائڈ یا کوئی ایلین ٹیکنالوجی. 3I ایٹلس ایک انٹرسٹیلر کومیٹ ہے, یعنی یہ کسی دوسرے سولر سسٹم کے گرد بنا اور وہاں کے کیمیکل بلو پرنٹس کے ساتھ بلینز آف ایئرز ٹریول کرتا کرتا ہم تک پہنچا اور اب کچھ منتھس کے لیے ہمارے سولر سسٹم میں ایک گیسٹ ہے. 3I ایٹلس 440 میٹرز یعنی 5.6 کلومیٹر وائڈ ہے. اس کومیٹ کا نیوکلیس برف, ڈسٹ اور راک سے بنا ہے. تو جب یہ سن کے کلوز آیا تو اس کے سرفیس سے گیسز ریلیز ہونا شروع ہوئی اور ایک فینٹ گلوئنگ کلاؤڈ بنایا جسے ہم کوما کہتے ہیں. ایسے آبجیکٹس بہت ریئر ہوتے ہیں. میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ تھرڈ ایسا آبجیکٹ جو ہم نے کبھی وٹنس کیا ہو تو 2017 میں 1I اومواموا جسے پین سٹار 1 ٹیلیسکوپ نے ڈسکور کیا, اور دوسرا 2I بوریسوف اور اب 3I ایٹلس. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, ان آبجیکٹس نے ایسٹرونامرز کو وہ ایسنشل کلوز پرووائڈ کیے کیونکہ ان کا کیمیکل کمپوزیشن کسی ایلین سٹار کے ہارٹ میں فورج ہوا. جیسا کہ نارمل کومیٹس ایک ایلپٹیکل آربٹ میں موو کرتے ہیں اور 3I ایٹلس ہائپربولک آربٹ میں, یہ صرف ایک دفعہ انٹر ہوگا اور شاید دوبارہ کبھی واپس نہ آئے. تو 29 اکتوبر 2025 کو جب یہ سن کے سب سے کلوز آیا جسے ہم پیرہیلین بھی کہتے ہیں, یہ تقریباً مارس کے آربٹ کے کلوز سن سے 1.36 ایسٹرونومیکل یونٹ یا 126 ملین مائلز کلوز تھا. اور AU یا ایسٹرونومیکل یونٹس سن سے ارتھ تک کا ڈسٹینس ہوتا ہے جو اسپیس میں ڈسٹینس میجر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے.
इनिशियली एस्ट्रोनॉमर्स को ये डाउट था कि शायद ये सन की ग्रेविटी से क्रश होकर टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन इसने इतना सरप्राइजिंग काम किया। इसने अपनी स्पीड मजीद गेन की अराउंड 153,000 माइल्स पर आवर, यानी 246,000 किलोमीटर पर आवर, और सन की ग्रेविटी को यूज करके एक स्लिंग शॉट लिया। जब 3i एटलस ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से सन के ग्लेयर में छुप गया तो नासा के सोहो, पंच, MRO और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के TGO मिशंस ने सब कवर किया और साइंटिस्ट्स को पावरफुल इंसाइट्स प्रोवाइड की। सन के क्लोज आने से 3i एटलस ने गैसेस और जेट्स रिलीज किए और ये हेल्पफुल रहा कॉमेट को स्पीड और ब्राइटनेस गेन करने में। गैसेस और जेट्स ने बिल्कुल रियल रॉकेट थ्रस्टर्स का काम किया। इस वक्त 3i एटलस ने पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी में तहलका मचाया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि 3i एटलस हमारी गैलेक्सी के उस रीजन से आया, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स, जो हमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड किए और इनिशियल अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफी से रिवील किए 3i एटलस के ब्यूटीफुल कोमा और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हमें दिखाया। लेकिन जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एंट्री ली तो उसने पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी को हैरान कर दिया। 6 अगस्त 2025 को JWST ने अपने नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ से शो किए 3i एटलस के यूनिक केमिकल कंपोजिशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। लेकिन ये केमिकल कंपोजिशन तो और कॉमेट्स का भी होता है, बट यूनिक है तो वो इसका रेशियो, यानी 8:1, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से 8 टाइम्स ज़्यादा। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर आइस और ऑर्गेनिक रिच मटेरियल्स भी डिटेक्ट किए। और VLT यानी वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किए साइनाइड और निकल वेपर कंपोनेंट्स को। लेकिन जब 3i एटलस सन के क्लोज आया तो वो एक ग्रीन ह्यू रिफ्लेक्ट करने लगा, जिसकी मेन वजह डायएटॉमिक कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। यानी जब कार्बन एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो वो डायएटॉमिक कार्बन या C2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसमें साइनोजन की प्रेजेंस भी डिटेक्ट हुई, जो बेसिकली एक टॉक्सिक गैस है। स्पेस एक इन्फिनिट ओशन की तरह है और हम इसमें एक ब्लू आइलैंड की तरह सेफ डिस्टेंस से प्रोटेक्टेड। लेकिन कभी कभी लॉज ऑफ ग्रेविटी कुछ अनोखे खेल खेलते हैं और इस कॉस्मिक ओशन में वेव्स बनाते हैं और ट्रैवलर को हमारी तरफ भेजते हैं, और ये हमें रिमाइंड कराता है कि हम कितने स्मॉल हैं। तो 19 दिसंबर 2025 एक बहुत ही वेटेड डेट होने वाली है, क्योंकि हम फाइनली इस विजिटर 3i एटलस से मिलने वाले हैं, जो किसी दूसरे सोलर सिस्टम में बना लाइट ईयर्स ट्रैवल करता करता बिलियन ईयर्स में हम तक पहुंचा। तो अब सवाल ये है, क्या ये हमसे हिट करेगा? लकीली अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर्स ये हमसे नहीं हिट करेगा। एस्ट्रोनॉमर्स को कैलकुलेशंस और एनालिसिस से ये क्लियर हुआ कि 3i एटलस के ऑर्बिटल मैकेनिक्स एक फ्लाई बाय की तरह होंगे। यानी 19 दिसंबर को 3i एटलस अर्थ के 1.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स या 170 मिलियन माइल्स क्लोज होगा और एक फ्लाई बाय करेगा। और एस्ट्रोनॉमर्स, साइंटिफिक कम्युनिटी, टेलीस्कोप्स, ऑब्जर्वेटरीज सब इतने एंटिसिपेटेड हैं, क्योंकि ये वन लास्ट चांस होने वाला है 3i एटलस को इतना क्लोज से एनालाइज करने का और उन मटेरियल्स को जो किसी दूसरे स्टार सिस्टम में बने। तो कार्बन और वाटर की प्रेजेंस इस बात का साइन है कि लाइफ कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है। और 3i एटलस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और लाइफ के की कंपोनेंट्स लेके हम तक पहुंचा, जो शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ या टेक्नोलॉजी का साइन है। खैर, जैसा कि 3i एटलस ने नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को यूज़ करके इनिशियल मॉडल्स को गलत साबित किया और गैसेस रिलीज करके अपनी स्पीड को अनप्रेडिक्टेबल वे में गेन किया, तो शायद ये आउट गैसिंग 3i एटलस के एंगल को कुछ डिग्रीज चेंज कर दे और शायद ये अर्थ की ग्रेविटी में कैप्चर हो जाए। लेकिन फ़िलहाल एस्ट्रोनॉमर्स के अकॉर्डिंग 3i एटलस की हमसे हिट करने के 0% चांसेस हैं। लेकिन अगर वर्स्ट केस सिनेरियो को देखें तो और ये हमसे हिट कर जाए तो ये एक मैस एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट होगा, क्योंकि ये मूव कर रहा है 153,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से और ये 5.6 किलोमीटर वाइड है। तो इसका कोलिजन कोर्स बराबर होगा 10 मिलियन मेगाटन्स ऑफ TNT। बट ये सब हाइपोथेटिकल है
एस्ट्रोनॉमर्स ने 3i एटलस के ऑर्बिट को प्रिडिक्ट किया है, जिसकी वजह से 3i एटलस के हमसे टकराने की 0% चांसेस हैं। ये मेयरली एक फ्लाई बाय होने वाला है। तो 19 दिसंबर को 3i एटलस हमसे नहीं टकराएगा, ना ही हमें डिस्ट्रॉय करेगा, बल्कि ये हमें वो कुछ देगा जो ह्यूमैनिटी की यूनिवर्स को समझने की सेंस को हमेशा के लिए चेंज कर दे। यानी दूसरे सोलर सिस्टम के ओरिजिन, केमिकल कंपोजिशन और बिहेवियर सब के बारे में हमें बताएगा। 3i एटलस एक टाइम कैप्सूल है जिसने अपनी जर्नी हमारे ओरिजिन से भी पहले शुरू की, और 3i एटलस एक कॉस्मिक मैसेंजर है जो हम तक ये मैसेज लेके आया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे लाइफ के ब्लूप्रिंट्स दूसरे सोलर सिस्टम्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो 19 दिसंबर 2025 को 3i एटलस हमसे क्लोज आएगा, एक फ्लाई बाय करेगा और हमेशा के लिए स्पेस के अंधेरों में गुम जाएगा। आई होप ये जर्नी आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सी यू नेक्स्ट टाइम।